आपलं स्वागत. पाहूयात आजच्या ताज्या घडामोडी. सीमा भागात कन्नड भाषा जपण्यासाठी व वाढवण्यासाठी कन्नड बळक कारदगा यांच्या वतीने गेल्या अनेक वर्षापासून गावात कन्नड संमेलनाचे आयोजन करण्यात येत आहे. यावर्षीचे 8वे कन्नड संमेलन दिनांक 4 जानेवारी 2026 रोजी आयोजित करण्यात आले असल्याची माहिती कन्नड बळकचे गौरवाध्यक्ष राजू खिचडे यांनी दिली. सोमवारी कारदगा येथील DS नाडगे पदवीपूर्व महाविद्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी सांगितले की राज्याच्या सीमा भागात कन्नड भाषेबाबत जनजागृती निर्माण करून ती भाषा टिकवण्यासाठी व विकसित करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. या 8व्या कन्नड संमेलनाचे सर्वाध्यक्ष ज्येष्ठ साहित्यिक बसवराज जगजंपी असतील. संमेलनास परमपूज्य श्री संपादन महास्वामी चरमूर्ती मठ चिकोडी, परमपूज्य श्री अमरेश्वर महास्वामी कोलगड्ड, परमपूज्य श्री शिवप्रसाद देवर सिद्धसंस्थान मठ चिंचणी आणि परमपूज्य श्री दरीखान अज्जनवरू हे दिव्य सानिध्य लाभणार आहे. ज्येष्ठ अभिनेते रमेश भट यांचीही उपस्थिती राहणार आहे. सकाळी ध्वजारोहण, भुवनेश्वरी पूजा, संगोळी रायण्णा यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण, ग्रंथपूजा व भव्य मिरवणूक काढण्यात येणार आहे. यानंतर लोककला पथकाचे सादरीकरण व ग्रंथ मिरवणुकीनंतर संमेलनास सुरुवात होईल. विधान परिषद सदस्य प्रकाश हुक्केरी संमेलनाचे उद्घाटन करणार असून आमदार शशिकला जोल्ले, BDCC बँकेचे अध्यक्ष अण्णासाहेब जोल्ले, आमदार गणेश हुक्केरी, चणराज हट्टीहोळी, युवा नेते उत्तम पाटील, माजी जिल्हा परिषद सदस्य अण्णासाहेब हावले, राजेंद्र वडार, माजी मंत्री वीरकुमार पाटील, बुडा अध्यक्ष लक्ष्मणराव चिंगळे, मृणाल हेब्बाळकर, कित्तूर कर्नाटक सेनेचे अध्यक्ष महादेव तळवार, ग्रामपंचायत अध्यक्षा स्वाती कांबळे, अभिनंदन मुराबट्टे, रत्न मळवणकी यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. संमेलनात विचारगोष्ठी, कविगोष्ठी, चिंतन सत्रे, सांस्कृतिक कार्यक्रम व ग्रंथ प्रकाशन होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. कार्यदर्शी माणिक चंदगडे यांनी सांगितले, सीमा भागात कन्नड भाषा व साहित्याच्या संवर्धनासाठी योगदान दिलेल्या मान्यवरांचा कन्नड बळकच्या वतीने विशेष सन्मान करण्यात येणार आहे. यामध्ये क्षेत्र शिक्षण अधिकारी श्रीमती महादेवी नाईक, अभियंता तात्यासाहेब चौगले, वैद्यकीय क्षेत्रात सुदर्शन मुराबट्टे, सामाजिक व शैक्षणिक सेवेसाठी मंगळा खोत, पत्रकारिता क्षेत्रात सुधीर कुंभोजकर आणि साहित्य क्षेत्रात शिवानंद भागाई यांना कन्नड बळक पुरस्कार देऊन गौरवण्यात येणार आहे. यावेळी वीरेंद्र खोत, संजय गावडे, महावीर पाटील, बाबासाहेब नडगे, शशिकांत अथनीकर, निवेदिता अथनीकर, शकुंतला कमते, सुभाष ठाकाणे, संतोष जत्राटे, महादेव डांगे उपस्थित होते. SB न्यूजसाठी बोरगावहून मुख्य संपादक शिवाजी भोरे. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ಸಂಘ ಕಾರ್ದಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ಸಂಘ ಕಾರ್ದಗದ ಪರವಾಗಿ ಗಡಿಗ ಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ದಗದಲ್ಲಿ ಇದೇ ದಿನಾಂಕ 4/1/2026 8ನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಾರ್ದಗ ಗ್ರಾಮದ DS ನಾಡಗೆ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಚಿಂಚಣಿಯ ಶ್ರೀಗಳು, ಚುಕ್ಕುಡಿಯ ಶ್ರೀಗಳು, ಕೌಲ್ಗುಡ್ಡದ ಶ್ರೀಗಳು, ಸದಲಗಾದ ಶ್ರೀಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾದಂಥ ಬಸವರಾಜ್ ಜಗಜಂಪಿ ಸರ್ ಇವರ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ 8ನೇ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮುಂಜಾನೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ, ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಪೂಜೆ, ಮೆರವಣಿಗೆ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿರಾಯಣ್ಣ ಪ್ರತಿಮೆ ಪೂಜೆ, ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ಒಂಟೆ, ವಿವಿಧ ಕಲಾ ತಂಡಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಾಂಗದಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಊರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಥಳವಾದಂತಹ DS ನಾಡಗೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು, ದೆಹಲಿಯ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಈ ಭಾಗದ ಹರಿತ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಜನಕರಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಾಬಣ್ಣ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಇವರ ಅಮೃತಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸರಸ್ವತಿ ಫೋಟೋವನ್ನ ಪೂಜೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸೌ ಶಶಿಕಲಾ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ್ ಜೊಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ್ ಶಂಕರ್ ಜೊಲ್ಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರ ಅಮೃತಾಸ್ತಿಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನ ಉಕ್ಕಿರೆ ಶಾಸಕರು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಸದರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಚನ್ನರಾಜ್ ಹಟ್ಟಿಯೋಡಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇವರ ಅಮೃತಾಸ್ತಿಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮೋತ್ಸವ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಗ್ರಂಥದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಅನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಉತ್ತಮ್ ರಾವ್ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಟೀಲ್ ಯುವ ಧುರೀಣರು ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಇವರ ಅಮೃತಾಸ್ತಿಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು, ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಸಾಧಕರ ಸನ್ಮಾನೋತ್ಸವ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಾಧಕರ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ್ ನರಸು ಹೌಲೆ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಬೋರ್ಗಾಂವ್ ಇವರ ಅಮೃತಾಸ್ತಿಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಶಾಸಕರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವೀರಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥ್ ಚಿಂಗ್ರೆ ಸರ್, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮುರ್ನಾಲ್ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್, ಮಹಾದೇವ್ ತವಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಿತ್ತೂರು ಸೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ಸಂಸದರು ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೊದಲನೇ ಗೋಷ್ಠಿ, ಎರಡನೇ ಗೋಷ್ಠಿ, ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ, ಸಂಜೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಜೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಆದಂತ ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರಭಾ ಸಂಜೀವ್ ಬೋರೋಡೆ ಎಂಬಂತ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಗಾಯಕಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹ ಆದ ಸಂಜೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ಸಂಘ ಕಾರಗದ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಕನ್ನಡ ನಾಡ ನುಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಆ ಗರಿಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆಂಬ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಸಹ ಅದೇ ದಿವಸ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ವಿವರಣೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾರ. ಈಗ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಯಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ BO ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಾದೇವಿ ನಾಯ್ಕ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬಹಳ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಯಂತರು ಶ್ರೀ ತಾತ್ಯಾ ಸಾಹೇಬ್ ಶಾಂತಿನಾಥ್ ಚೌಗುಲೆ ಬೇಡಿಕೆ ಶಮನೇವಾಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ನುಡಿ, ಕನ್ನಡ ನಾಡು, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ವೈದ್ಯಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರದಗ ಸಮೀಪ ಭೋಜ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಮೊರಾಬಟ್ಟೆ ಸರ್ ಅವರು ಬಹಳ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಬಡ ಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದೊಂದಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿ ಚಾಂದ್ ಶಿರದ್ವಾಡ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಗಲ್ ಕೋತ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಶ್ರೀ ಸುಧೀರ್ ಕುಂಬೋಜ್ಕರ್ ಏನು ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ನಾಡ ನುಡಿ ಗಡಿನಾಡದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಭಾಗಾಯಿ ಇವರನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 6 ಜನರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಆದ ನಂತರ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಿಡುವಾದ ನಂತರ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಚನ ಮತ್ತು ಅಭಂಗ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಅದರ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮರಾಠೆ ವಿಶ್ರಾಂತ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ರಂಗ ತಜ್ಞರು ಬೆಳಗಾವಿಯವರು ಇದರ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಬೆನ್ನೆಲುಬನ್ನಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ PG ಕೆಂಪಣ್ಣವ್ರ ಸರ್ ಸಂದರ್ಶಕ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ರಾಜ ಲಕಮಗೌಡ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಪಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಜಡಿಗೆ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವದ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಬೆಳಗಾವ್ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾವತಿ ಭಜಂತ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಉಳಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರಲ್ಲಿ ವಿನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ನಾಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕನ್ನಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಬರುವ 4ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಆಧಾರದ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಒಂದು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ವಿನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕರದಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 8ನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ನಾವು ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶೋಭೆಯನ್ನು ತರಬೇಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಿವೇದಿತಾ ಬಾಗಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕರದಗ ಎಂಬ ಗಡಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ 8ನೇ ಕನ್ನಡ ಸಮಾವೇಶ ಜರುಗಲಿದ್ದು ಜನವರಿ 4, 2026ರಂದು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರುನಾಡಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ನಗರಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಕಟ್ಟುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ. ತಾವು ಬರಬೇಕು, तम्मवरನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಎನ್ನುವ आशय नम्मदु. राजकीय, सामाजिक, आर्थिक असा सर्व घडामोडींचा आढावा पाहायला विसरू नका SB न्यूज चॅनल आणि नक्कीच सबस्क्राइब करा.